احترام مہمان خصوصی ممبر نیشنل اسمبلی اینڈ فوکل پرسن پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام سیدہ آمنہ بٹول صاحبہ، معزز مہمان آنے گرامی اور تمام شرکائے محفل کو السلام علیکم۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید قرآن مجید سے ہو چکا ہے۔ میں آنے والے تمام معزز مہمان آنے گرامی کو آج کی اس تقریب میں خوش آمدید ہے۔ معزز سامعین، انگیجمنٹ جیسے ایریاز پر کام کر رہا ہے۔ یہ پاکستان گورنمنٹ کا نوجوانوں کی تعمیر و ترقی اور ان کی فلاح و بہبود کے مسائل کا حل حاصل تلاش کر کے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکے۔ واقعی اور سماجی اور ماحولیاتی سرگرمیوں یعنی کھیلوں سے جوڑنے کے لیے ایک جامع مرکز فراہم کرتا ہے۔ ایک اہم قدم ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری اس گورنمنٹ کے اس انیشیٹو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ حاضرین محفل ادارہ کو میں اسلام کالج پروگرامس میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور یونیسیف کے تعاون سے پاکستان میں نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت اور خوش آئند مستقبل کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہاں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو نہ صرف نوجوانوں کی آواز کو قومی سطح پر اجاگر کرنے میں سرگرم عمل ہے بلکہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی ترقی، رہنمائی اور شمولیت کے لیے نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ محترمہ سیدہ آمنہ بٹول صاحبہ ممبر قومی اسمبلی اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور انٹرنیشنل لنکیجز اور گرین یوتھ پروگرام کی فوکل پرسن ہیں۔ آپ کی موجودگی اور رہنمائی ہمارے لیے باعث سر افتخار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میڈم، اس کو بہت زیادہ کچھ کہہ دیا، مجھے لگتا ہے بہت زیادہ یہی لگے کہ یہ خاص کوالٹی تھینک یو۔ میں یہاں پر پریزنٹ کر رہی ہوں پرائمری پروگرام فار گورنمنٹ پاکستان۔ ہم اس پوری دنیا کے اس خطے میں رہتے ہیں جس نے ابھی لاسٹ ویک کی ایک بہت مشکل وقت سے ہم مل رہے ہیں، اس لیے ہم بہت زیادہ رہتے ہیں وہ صرف ہم آپس میں ایک ڈسکشن کی حد تک رہتے ہیں اور اسٹریٹجیکلی چیزیں کی بات کریں تو میں ابھی بہت سارے کالجز میں، بہت سارے یونیورسٹیز میں اور بہت جگہوں میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے اور یعنی ماشاء اللہ آپ کی طرح سے آئے گیٹ ٹو انٹریکٹ اور جب ان سے بات ہوتی ہے اور اتنے امیزنگ آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس وقت ہمارا اگر کسی پرسپیکٹو سے سوچنا نہیں چاہیے کیسے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے یہاں پہ پڑھائی کی، آپ کو گورنمنٹ نے یا آپ نے پرائیویٹ کالج میں یا کسی بھی آپ کو خطے نے وہ اپرچونیٹیز دی کہ آپ اسکول یا کالج میں جو ہو سکتے۔ جب آپ نے پڑھائی کری، آپ نے کہی کہ آپ کو جاب ملی ٹیکنیکل کنٹری، تو آپ کیسے خطے کو واپس کریں کیونکہ آپ اکنامکلی اس اپنی انکم سے یا اپنی چیزوں سے آپ کہیں نہ کہیں اپنے پارٹیسپیشن میں اس سے زیادہ اس پالیسی کے اندر یا اس تمام چیزوں کے اندر آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دا فیڈ بیک اینڈ دا ایفرٹ دیٹ یو آر ڈوئنگ ایز اے پاکستانی، ایز این انڈیویجول، اگین ایز ون آف دا کی کمپوننٹ آف 70% آف پیپل پاکستان۔ تھینک یو۔ وسیلۃ افروز گفتگو نہ صرف حوصلہ افزا ہے بلکہ ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کا بہت شکریہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم آج یہاں پاکستان کی پہلی نیشنل ایڈولسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کے حوالے سے آپ کی آراء حاصل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس پالیسی کا مقصد نوجوانوں کو تعلیم، روزگار، ماحول، صحت اور دیگر اہم شعبوں سے متعلق درپیش اصل چیلنجز اور مواقع کو سمجھنا ہے۔ پاکستان یوتھ ہب کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کے لیے ایک ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس یوتھ ہب کے متعلق اپنے نقطۂ نظر کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور اس کے دیکھنے کے بعد آج جو آپ مشاہدات اور خیالات شیئر کریں گے وہ براہ راست ان حکومتی پروگرامز اور اقدامات کی تشکیل میں شامل ہوں گے جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے مرتب کیے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس واچ دی ڈاکومنٹری۔ پاکستان میں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار، تعلیم تک رسائی اور نئے مواقع تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم ڈیجیٹل یوتھ ہب ان مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام یونیسیف اور جنریشن ان لمیٹڈ کی معاونت سے لایا ہے پاکستان کا پہلا قومی پلیٹ فارم، بے شمار مواقع تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
आगाज बहुत आसान है। अपने CNIC के साथ साइन अप करें, अपना प्रोफाइल बनाएं और अपनी तालीम, काम का तजुर्बा और असनाद का इंदराज करें। प्रोफाइल मुकम्मल होने पर आपको आपकी महारतों और दिलचस्पियों के मुताबिक ज़ाती नोयत की सिफारिशात मौसूल होना शुरू हो जाएंगी। वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब मोबाइल ऐप के साथ मुंसलिक रहे, किसी भी जगह, किसी भी वक्त। ये ऐप बहुत आसान और इस्तेमाल में सादा है, जो चलते फिरते आपको नौकरियों, स्कॉलरशिप्स और प्रोग्रामों का जायजा लेने की सहूलत देती है, जिसकी बदौलत मौके से जुड़े रहना अब मसला नहीं रहा। वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब 4 अहम शोबों में तकसीम है। तालीम, इन महारतों को बढ़ाने और तालीमी आदाब हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स, ऑनलाइन कोर्सेज और तरबियती प्रोग्राम्स तलाश करें। रोजगार, पाकिस्तान और बैरून मुल्क नौकरियों की तलाश करें और दरख्वास्त दें। सनत, मकाम और महारत की सतह के लिहाज से इंतखाब करें और अपनी दरख्वास्तों को रियल टाइम में ट्रैक करें। मशगूलियत, कम्युनिटी के अहम मंसूबों में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लें या वज़ीर आज़म के स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम में शामिल हों, जो स्पोर्ट्स समेत मुख्तलिफ दिलचस्पी सरगर्मियां पेश करता है। माहौलियात, ग्रीन यूथ मूवमेंट जैसे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इक़दामात में हिस्सा लें और साफ़ व सब्ज़ पाकिस्तान के लिए कोशिशों का हिस्सा बने। मुख्तलिफ इदारों के लिए वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब पाकिस्तान में नौजवानों तक रसाई हासिल करने और दस्तयाब मौके से आगाह करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां दरख्वास्तों को ट्रैक करना और आसानी से पोस्ट को बाहम मरबूत करना मुमकिन है। पॉलिसी साजों के लिए ये प्लेटफॉर्म एक मरकजी डाटा हाउस के तौर पर काम करता है, जो नौजवानों के लिए बनाई गई पॉलिसियों और इक़दामात की मुआवनत के लिए दरकार आगाही फराहम करता है। CNIC की तस्दीक, इनक्रिप्टेड स्टोरेज और सख्त प्राइवेसी पॉलिसी ये यकीनी बनाती है कि आपका डाटा हमेशा महफूज रहे। पाकिस्तान भर के नौजवान AI से चलने वाली सिफारिशात, ज़ाती नोयत के डैशबोर्ड और वसाइल तक रसाई से फायदा उठाते हैं, जो तालीम, रोजगार और दीगर शोबों में उनकी सलाहियतों और हकीकी मौके के दरमियान खला को खत्म करता है। आज ही आगाज करें, प्लेटफॉर्म पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपनी महारतों और अहदाफ के मुताबिक मौके का जायजा लें। आए हम सब मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल का आगाज करें। कमेंट्स इंप्लीमेंट होंगे, उसका पार्ट बनेगी पॉलिसी का। स्काई रॉकेट आइडियाज में जितने भी स्काई रॉकेट मुझे अभी अगर मेरे बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको। उसके साथ में क्या है कि नहीं तो तालीम के लिए बराबर मौके मौजूद है। देखिए, जब हम अगर मैंने आपको बात की कि हमारे ओवरसाइट करके काम करते हैं ना, जिसको respect Pakistan and it doesn't happen anywhere. This policy will divide us. हमारी भी, लेकिन हम पीछे थे। आप बिल्कुल पीछे नहीं है, आप बिल्कुल भी पीछे नहीं है। और अभी कल ही हम एक क्लास में कॉलेज में गए, उसमें ये क्लास में आपने हमारे क्रिएटिव कॉलेज opportunity as one of our universities community. So this point is duly noted. हमने ये क्रिएटिव की कोई सेलेक्ट किया है। मुझे लगता है कमेंट है, पाकिस्तान के नौजवान टैलेंटेड हैं, इतने नहीं है, आर ऑल इक्वली टैलेंटेड। अभी इतनी बड़ी अगर यहाँ पे प्रेजेंट पावर हाउस बैठा है, लेकिन यहाँ पे कोई क्वेश्चन ना कहे हमने किस चीज़ के ऊपर काम करना है, जैसे कि हमने सर्वे पे काम करना है। आई एम टेलिंग यू, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स हो गया कॉलेज और ये जूनियर बच्चे हैं, इनसे मिला है ना कि हम ये चाहते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स। मैंने आपसे ये पूछा था कि जिस तरह यहाँ पे कॉलेज में मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि हम सारों को बिल्कुल इक्वल फैसिलिटीज मिलेंगी या हमको थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी। पॉइंट तो हमारे ये है कि हम चाहते हैं कि सभी देखो लेवल ज़्यादा लगी हुई है, बट फॉर आज और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हमारे लिए तमाम और तमाम जितने भी लोग हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे।
हमें एक फ्री इन्वायरमेंट हर जगह पे प्रोवाइड नहीं किया जाता जिसमें किसी बोर्ड को सर्विस अलाउ नहीं, तो इसके लिए आप ऐसा काम कर सकते हैं कि ताकि हम फ्रीली इसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा गवर्नमेंट पर्सन है, स्पेशली फीमेल्स जब जॉब मार्केट में जाती हैं तो इससे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करती हैं और स्टार्टिंग फ्रॉम के हाउ शी केम आउट ऑफ द टाउन, हाउ शी डूइंग वर्क विद अस, बट हाउ जब वो सक्सेसफुल हो जाती है तो और अच्छी होती है। ठीक है, इसके अंदर एक तो हमारी अपनी विल पावर, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है तो हम लोग कहीं ना कहीं कर पाते हैं। अगर हम खुद create a government policy because that we as students are part of this policy making. It's really applicable to all of us. So I don't have really a question but a suggestion that अब हम जो internship program है that are basically for the graduates. तो I would suggest कि onward 4th और 5th semester में हमें ऐसे प्रोग्राम दिए जाए कि हमारे पास ऑलरेडी सर्टिफिकेशंस हमारे पास हो और ऑलरेडी हमारे पास एक वर्क फील्ड का एक्सपीरियंस हो कि हम जैसे हम ग्रेजुएट करेंगे वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बीएस के बच्चों कोर्स है। और नॉर्मली होता है कि जब समर ब्रेक हो रही है तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा भी कुछ नहीं होता है। तो जो डिजिटल यूथ हब जिसमें मैंने आपसे बात की, वहाँ पर एक ऑनलाइन सर्टिफिकेशन किया है। यू कैन सिट एट योर होम, कंफर्ट ऑफ योर होम, और आप सर्टिफिकेशन थ्रू डिफरेंट फ्री कोर्सेज आप उनको रजिस्टर कर सकें, आप लर्न कर सकें। एंड जो आपने इससे पहले भी इंटर्नशिप वाला आया था, इंटर्नशिप भी हम लोग चाह रहे हैं कि तमाम इदारे में इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, हम इस डिजिटल यूथ हब पे डालें सो दैट इट इज इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड फैसिलिटीज। बिल्कुल, इसमें हमें सस्टेनेबिलिटी, हमें ऐसे ग्रीन स्किल्स की, ग्रीन प्रैक्टिसेस की बात की, जिसमें आपको बताते हैं कि जब हम अच्छे होते हैं तो हमको अपना बीस कंप्लीट लेके जाते हैं तो हमें रेसिपिकेशन ऑफिस आ रहे होते हैं और किसी जगह पर हमें सारे एक्सपीरियंस की, बट जहाँ भी हम जाते हैं आई थिंक सो सर्टिफिकेट को पेड होना चाहिए और क्योंकि ताकि वो अपने आप को बस इंडिविजुअली सपोर्ट कर सकें। सेकेंड थिंग इज दैट कि जहाँ पर हम जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पर मोस्टली ऐसा होता है कि ये तो इंटरनीज में काइंडली उसको काम दे दो, बहुत सारा उसको ओवरलोड किया जाता है। आई थिंक सो कि वो प्रेशर जो है कम होना चाहिए। अब इस बारे में आप उसको ये ना तो अगर आपको काम ही नहीं सीखने के और इंटर्नशिप को क्या मतलब कि आपको हर फील्ड में अगर आप केमिस्ट्री से हो जैसे कॉलेज से तो आपको शायद से कॉलेज में करके हम आपकी बात कर सकते हो, आप एजुकेशन में तो अभी प्रेशर आ गया क्या ग्रो कर रहे हैं